श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य वार्षिकोत्सवार्थं वयं श्रीमहागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं 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 मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, मारकोटिप्रकाशं शान्तं, मारकोटिप्रकाशं शान्तं, महाकाव्यनाटकादिप्रियम्, महाकाव्यनाटकादिप्रियं, मूषकवाहनमोदकप्रियं, महाकाव्यनाटकादिप्रियं, मूषकवाहनमोदकप्रियं, महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं ಧನ್ಯವಾದಾः. नमस्कारेभ्यः. वयं सर्वे संस्कृतभारत्याः श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य वार्षिकोत्सवकार्यक्रम उपस्थिताः स्मः. सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्. अस्मिन् कार्यक्रमे अतिथिरूपेण आगतः अस्ति श्रीमान् MR श्रीरङ्गराजन् महोदयः. एषः SIB वित्तकोशे निवृत्त चीफ् मैनेजर् अस्ति. भारताद्यन्ते नाटके अभिनयं कृत्वा नाटकस्पर्धायां बहूनि प्रशंसानि, अत्युत्तमनटः प्रशस्तिं च स्वीकृतवान् अस्ति. एषः कविः इति अभिज्ञाय एतस्य पद्यद्वयं लोकार्पणं कृतम्. एतस्य पद्यं बह्वीषु धारावाहिनीषु अभिनयं कृतवान् अस्ति. महोदयः बहूनि नाटकानि स्वयं लिखित्वा निर्देशनं च कृतवान्. रामानुजतत्त्वशास्त्रे अभिरुचिः, सङ्गीत नृत्यं नाटकादीनां विषये प्रियः, पुस्तकानां पठनम् एतस्य मुख्य अभ्यासः अस्ति. एतस्मै महोदयाय सर्वेषां पक्षतः स्वागतं व्याहरामि. महोदयाय कृते शारदा भगिनी उपायनं ददातु इति निवेदयामि. मंचे अस्माकं पुरतः उपस्थिता अस्ति श्रीमती ज्योति नागराजन्. एषा भगिनी BE मेकानिकल् पठितवती. 8 वर्षाणि यावत् अमेरिकादेशे प्रोग्रामर् रूपेण कार्यं कृतवती. भारतम् आगत्य पत्रालयद्वारा संस्कृतस्य सर्वाः परीक्षाः समापितवती. बालकेन्द्रस्य प्रशिक्षण अपि प्राप्तवती.
प्रस्तुतः आरोहळ्ळि मध्ये विशेषतया कृषिकार्यं कुर्वती अस्ति। एतस्यै भगिन्यै सर्वेषां पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। भगिन्याः कृते श्यामला भगिनी उपायनं ददातु इति निवेदयामि। मंचे अस्माभिः सह अस्ति श्रीमती शारदा भगिनी। एषा मूलतः कासरगोडु प्रदेशीय प्रस्तुत राष्ट्रोत्थानशालायां शिक्षिका अस्ति। चेन्नैनगरे बेङ्गलूरुनगरे च बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतकार्यं कुर्वती अस्ति। विशिष्य बालशिक्षणं भगिन्याः विशेष आसक्तिः कौशलं च अस्ति। नृत्यं क्रीडा इत्यादिकं सोत्साहं पाठयति। भगिनी कर्नाटक दक्षिण प्रान्तस्य बालकेन्द्र प्रमुखा इति उत्तरदायित्वं निर्वहति। शारदा भगिन्याः कृते सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः पोषकेभ्यः शिक्षकेभ्यः प्रियबालेभ्यः प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः रोहिणी भगिनी। इदानीं UKG बालाः एकं रूपकं प्रदर्शयन्ति, पश्यामः। वार्षिकोत्सवः वा? सम्यक् सम्यक्। आम्, श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य वार्षिकोत्सवः। बालकेन्द्रं वा? तत्र बालाः आगच्छन्ति खलु? बालाः किं किं कुर्वन्ति? आं, वदतु वदतु। बालकेन्द्रे बालानां कृते श्लोकाः, गीतानि, संस्कृतसम्भाषणं च पाठयन्ति। ओ एवं वा? वार्षिकोत्सवे बालाः भागं गृह्णन्ति खलु? ते किं किं कुर्वन्ति? बालाः नृत्यं कुर्वन्ति, बालाः गीतं गायन्ति, नाटकं प्रदर्शयन्ति। सर्वे आगच्छन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु। ओ एवं वा? गच्छामः गच्छामः। समयः सायं 5:00। गच्छामः गच्छामः। भवन्तः अपि आगच्छन्तु। महोदय आगच्छन्तु। दीपज्वालनं कृत्वा कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु। इदानीं
ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ರೂಪಕಂ ಕೃತವಂತಹ ಬಾಲಾಃ ಸಿರಿ ಆದ್ಯ ಮಿಹಿರ್ ಸಮರ್ಥಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ಮೋಹನಃ ಚ. ಬಾಲೇಭ್ಯಃ ಧನ್ಯವಾದಾಃ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಂ ವದತು ಇತಿ ಭರತ ಮಹೋದಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. क्षम्यतां, प्रास्ताविकं वदतु इति शारदा भगिनीं निवेदयामि. श्रीगुरुभ्यो नमः. मंचे उपस्थिताः सन्ति रंगराजन महोदय, श्रीमान्, अनन्तरं ज्योति भगिनी, तेषां कृते मम नमस्काराः. पोषकेभ्यः, बालेभ्यः, कार्यकर्तृभ्यः मम नमस्काराः. मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा. अत्र देवी रूपेण बालिकाः सन्ति, श्रीरामरूपेण बालाः सन्ति, तेषां पोषकाः अपि अत्र सन्ति. अतः वयम् इदानीमेव अयोध्यायां प्रतिष्ठापनं कृतवन्तः. तादृशम् अत्र बालाः सन्ति. इदानीमपि एतद् अयोध्यायाः यथा रामराज्यम् अत्र पूर्णतया रामराज्यम् इव अस्ति. अत्र तादृशं दृश्यते, सर्वेषां मुखे एतादृश सन्तोषः दृश्यते. अस्माकं मनसि एक उद्वेगः अस्ति, रामदर्शनम् इति. अस्माकं बाले वयं रामं पश्यामः, अस्माकं हृदये रामं पश्यामः अल्वा. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ವೇಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನಾವು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ವೇಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇರುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಉದ್ವೇಗ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, UKG ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬಾಲರಾಮನಂತೆ ದೇವಿಯಂತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೇವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಥರದ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಬಾಲಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರವೇ ಒಂದು ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಬಂದು ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ.
ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮಗು ನನಗೆ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಳೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಮಗು ಒಂದಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಟೀಚರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಬೈತೀರಾ ಬಳೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಬಳೆನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು? ಈ ಥರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾ? ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿತು, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಾ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಓದ್ತೇವೆ? ರಾಮನ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಆಗಿ. ರಾಮನ ಆದರ್ಶ, ರಾಮನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನು ಕಳೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ನೀನು ದರಿದ್ರನಾಗಿದ್ಯೋ, ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದೆಯೋ, ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಥರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದರೆ ಆ ಮಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ, ದೇವರು ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಬಾರ್ದು? ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣಕರ್ತ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಧೂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಥರದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬರೇ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ 10 ದಿನದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪತ್ರಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪತ್ರಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ರವೇಶ, ಪರಿಚಯ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಕೋವಿದ ಅಂತ. ಈ 4 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಾಸೆ, ನೀನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಗು ಚೆಂಡು ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಡಬೇಡ, ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಚೆಂಡು ಅಂತ. ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಬಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿತ್ತು, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ, ನೀರು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು, ಆವಾಗ ಈ ಬಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಅಳಬೇಡ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಗು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ.
ಮರುದಿವಸ ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನಾಳೆ ಅಪ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಥರದ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇವರೇನಿದ್ದಾನೆ, ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ, ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಮಾತೆಯರು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ ಬರೋಣ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭೂತ ಆದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಇದರ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಅದು ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ. ಇನ್ನು ಈ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನೀನು ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ಆ ವಾಯು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಾಯು, ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ತಿಲಕ ಹಾಕಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಳೆ ಹಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಆ 1000 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಮ ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹೌದಂತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಆ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕೋಲೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಂದು, ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ಮಾತೃಮೇಳನ ಮಿತಿ. ಮಾತೃಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಮೇಳನ, ಪತ್ರಾಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು. ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಅದರ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 10 ಹೇಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಂತ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋಣ. ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳೋಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवादः भगिनी. शिक्षिकाणां परिचयं कारयतु इति श्रीमती भगिनीं प्रार्थये. अन्नदानं परं दानं विद्यादानं ततः परम् अनेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवञ्च विद्यया इति वयं सर्वदा श्रुतवन्तः. तस्य अर्थमपि जानीमः एव. अतः अत्र इदानीं संस्कृतभारत्यां बालानां कृते संस्कारं दातुं बालकेन्द्रमिति भवन्तः सर्वे जानन्ति एव. लघुवयसि एव बालाः
यदि बालानां कृते संस्कारं दद्मः तद् आजीवनं तिष्ठति इति अस्माकं निश्चयः अस्ति। अतः बालानां कृते संस्कारं दातुम् अत्र शिक्षिकाः निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्त्यः सन्ति। अतः इदानीं तासां परिचयं कारयितुम् अहम् अत्र उपस्थिता अस्मि। नाम एताः शिक्षिकाः विशेषतया अद्यतनकार्यक्रमे भागं गृह्णन्ति बालाः, तेषां शिक्षिकानां परिचयम् अहम् अत्र कारयितुम् इच्छामि। प्रथमतया अत्र UKG बालानां शिक्षिकानां परिचयं वदामि। UKG नाम अरुणगणः इति गणस्य नाम अस्ति। ज्योति भगिनी अत्र वेदिकायां स्थितवतां प्रार्थयामि अहम् एतेषां कृते उपायनं यच्छन्तु इति कृपया। ज्योति भगिनी अत्र गत 20 वर्षेभ्यः UKG बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। एवमेव तया सह रश्मि भगिनी सापि UKG बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति गतवर्षद्वयतः। द्वितीयकक्षा बालानां कृते ध्रुवगणस्य बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति भगिनी पद्मिनी। एषा अपि गत 6 वर्षेभ्यः अत्र बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। रूपश्री भगिनी अपि ध्रुवगणे पाठयन्ती अस्ति। प्रह्लादगणे द्वितीयकक्षायां प्रह्लादगणे श्रीलक्ष्मी भगिनी एषा अपि गतवर्षद्वयतः पाठयन्ती अस्ति बालानां कृते। तृतीयकक्षा एकलव्यगणस्य बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति रश्मि भगिनी। एषा भगिनी तृतीयकक्षायामपि पाठयति। प्रथमकक्षाबालानां कृते अपि अस्मिन् वर्षे आसप्ताहं नाम सोमवासरतः शनिवासरपर्यन्तं प्रतिदिनम् आगत्य अत्र बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। एवमेव चैत्रा भगिनी एषा अपि तृतीयकक्षा बालानां कृते पुनः पञ्चमी कक्षा बालानां कृते अपि नाम आसप्ताहम् अत्र आगत्य बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। गतवर्षतः प्रथमतया नूतनशिक्षिका अस्मिन् वर्षे। पुनः षष्ठकक्षा गार्गीगणः अत्र गीता भगिनी गत 10 वर्षेभ्यः अत्र बालकेन्द्रं चालयन्ती अस्ति। केवलं सा एका एव न अस्मात् वर्षात् तस्याः पुत्री अपि अत्र बालकेन्द्रं चालयन्ती अस्ति। चैत्रा भगिनी एषा अपि षष्ठकक्षायां पाठयति। पुनः किशोरकेन्द्रे अपि सा समयं यच्छन्ती अस्ति। अत्र केवल बालकेन्द्रं न किशोरकेन्द्रमपि चलति। नाम 8-9 बालानां कृते तत्र पाठयन्ती अस्ति स्वातिरेखा भगिनी। एषा मूलतः आन्ध्रप्रदेशीया। अत्र भिन्नभिन्नवर्गेषु पाठयति। किशोरकेन्द्रे अपि एषा पाठयन्ती अस्ति। बालकेन्द्रं विहाय अन्यदपि अस्ति अस्माकं पोषकमेलनम्। इदानीं शारदा भगिनी यत् उक्तवती, अतः पोषकमेलने पाठयितुं सन्ध्या भगिनी पोषकानां कृते आवर्षं पाठयन्ती अस्ति। गत 8 वर्षेभ्यः पोषकानां कृते अत्र सा पाठनं करोति अस्ति। एवं अस्माकं बालकेन्द्रस्य चालिकाः नाम बालकेन्द्रं चालयामः कथम् इत्युक्ते एतासां शिक्षिकानां श्रमेण एव। अत्र निस्वार्थतया प्रतिदिनं नाम सप्ताहे दिनत्रयं घण्टाद्वयं भवति। एवं पाठनं ते स्वयं विचिन्त्य सेवाभावेन कुर्वत्यः सन्ति। अतः एतासां कृते वयं करताडनेन धन्यवादं समर्पयामः। अस्तु,
धन्यवादाः शिक्षकाः। धन्यवादः श्रीमती भगिनी। अस्माकं प्रेरणार्थं कानिचन वाक्यानि वदतु इति MR श्रीरङ्गराजन् अतिथिमहोदयं प्रार्थयामि। गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षाತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸುಧೀರ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಳಿ ನಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸ್ತರದಿಂದ ಅಸೀಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಓದು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮಾತುಗಳು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಉತ್ಕಟವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ ಮಿಲನದ ಸಮಯ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಟಿದೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮನ ನಾಡು. ವಾಲಿಯಿಂದ ಸೋತ ಸುಗ್ರೀವ ಬೇಜಾರಿಂದ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದಾಗ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಾಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ
ಜೊತೆಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಕಳಚಿ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಹನುಮಂತ ಸರ್ವ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿತವನು, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರ, ನುಡಿಯುವ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುಲಲಿತ. ಶಾಂತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗುಣಗಾಟ ಪಿಸುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹನುಮಂತನ ಸಂವಹನದಂತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಆಂಜನೇಯನ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ. ಆ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತ ರಾಮನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಹನುಮನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು, ನುಡಿಯುವ ರೀತಿ, ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿನಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿನಯ, ವಿನಯದಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಲಂಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿವು. ಸ್ವರ್ಣ ಲಂಕೆಯನ್ನು ರಾಮ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ನೀನೇ ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಆಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು, ತಾಯಿ ನಾಡಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ. ನಮಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಣಿಸುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯದೇ ಇರೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೀತಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪಾಲಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್. अस्माकं बालकेन्द्रे बहुस्पर्धाः अभवन्. सर्वे छात्राः भागं गृहीतवन्तः. विजेतृभ्यः पुरस्कारवितरणं करोतु इति अतिथिमहोदयान् निवेदयामि. UKG अरुणगणस्य श्लोकस्पर्धायाः विजेतारः. प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति मोहनः. सिरि शक्तिः च. द्वितीय वा सिरिशक्ति द्वितीयस्थानं. द्वितीयस्थानं मिहिर् विभुः न आगतवान्.
अभिनयगीतस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति प्रद्योतः। द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति जगन्नाथः, नीरजः च। वर्णपूरणस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति गीताञ्जलि। द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति आदित्यः। कक्षायाः ध्रुवगणस्य श्लोकस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति अनघा। न श्रूयते। द्वितीयस्थानं प्राप्तवती अस्ति आदित्रा भारद्वाजः। तृतीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति गुरुप्रणीतः। स्मरणशक्तिस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति सम्पदा। द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति पूरवः। तृतीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति तन्मयः। द्वितीयकक्षायाः प्रहल्लादगणस्य श्लोकसुभाषितास्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति श्रेया। द्वितीयस्थानं विनीतः। तृतीयस्थानम् आद्या हेब्बारः, क्षम्यताम्। स्मरणशक्तिस्पर्धायाः विजेतारः अभवत् चिन्मयी। प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति चिन्मयी। द्वितीयस्थानं प्राप्तवती अस्ति हर्षिता। उच्चैः करताडनं कुर्वन्तु पोषकाः। अस्तु, मिहिर् अत्र अरुणगणयाः UKG छात्रः द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति मिहिर् विभुः। तृतीयस्थानं स्मरणशक्तिस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमः। मिहिरः UKG अरुणगणस्य छात्रः द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति मिहिर् विभुः। तृतीयकक्षा एकलव्यगणस्य श्लोकसुभाषितस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति स्मयनः। द्वितीयस्थानं वहिनः। तृतीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति विष्णुः। सम्भाषणस्पर्धायाः विजेतारः प्रथमस्थानं प्राप्तवती अस्ति भक्तिः।
द्वितीयस्थानम् आरवः। तृतीयस्थानं प्राप्तवती अस्ति सूक्तिः। षष्ठकक्षायाः स्मरणशक्तिस्पर्धायाः विजेतारः। प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति ऋषिकेशः। करताडनं कुर्वन्तु कृपया। द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति श्रीकरनरसिंहः। तृतीयस्थानं लक्ष्य विशाखा च। श्लोकस्पर्धायाः विजेतारः। प्रथमस्थानं युक्तिः। द्वितीयस्थानं प्राप्तवती अस्ति अवनी। तृतीयस्थानं नमितः। धन्यवादः। इदानीम् अस्माकम् उद्दिश्य किञ्चित् वदतु इति ज्योति नागराज भगिनीम् आह्वयामि। अत्र उपस्थिताः सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। ಭಾಷತೆ ಇತಿ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರು, ಚಿಣ್ಣರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಂ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ. ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಲದು. ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಹೋದಯ ರಂಗರಾಜನ್ ಮಹೋದಯ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹನೀಯರಾದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಣೆಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಡೆಗೆ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನನಗೂ ಅದು ತುಂಬ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ
ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಢಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದವಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜನ್ ಮಹೋದಯ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೇಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿ ಅವರು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಬಾಲಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ದಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತು ಪಾದಮಾದತ್ತೆ ಸ್ವಮೇಧಯ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಡಿಯ 4 ಚಕ್ರಗಳ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಛಾತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ, ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಹರ್ನಿಶಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರಿಂದ ಕಾಲ್ಭಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕಾಲ್ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲ್ಭಾಗ ಕಲಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕಾಲ್ಭಾಗನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದವ್ರ ಜೊತೆನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮಂಥನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಚಿಣ್ಣರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಿಗೂ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಭಗಿನಿ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹೋದಯ, ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿ, ರಂಗರಾಜನ್ ಮಹೋದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಚಿಣ್ಣರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಧಿಸಲಿ. ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಜಯತು ಭಾರತಂ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಭಾರತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದಾರ್ಪಣಂ ಕರೋತು ಇತಿ ಹೇಮಲತಾ ಭಗಿನಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ನಮೋ ನಮಃ.
अद्यतनसभाकार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे वयं स्मः। अस्माकं निमन्त्रणं पुरस्कृत्य कार्यक्रमार्थम् अभ्यागतरूपेण आगतौ स्तः श्रीमती ज्योति नागराजः, श्री M.R. रङ्गराजन् महोदयः च। ताभ्यां संस्कृतभारत्याः परतया बालकेन्द्रस्य परतया च हृत्पूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामि। प्रस्ताविकभाषणं कृतवत्यै श्रीमती शारदा गोपालकृष्णः भगिन्यै श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य परतया धन्यवादान् व्याहरामि। अत्र समागतेभ्यः पोषकेभ्यः बालेभ्यः च हृत्पूर्वकधन्यवादः। शिक्षिकानां कृते अपि धन्यवादं समर्पयामि। सभाकार्यक्रमार्थं प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण वा सहायं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः हेमलता भगिनी। सांस्कृतिक कार्यक्रमं प्रारम्भं कुर्मः। धन्यवादः।